coordinator is sir. They all are Chandrasekhar. discussing. So yes. Regarding Yes. this training, sir, physical training as it is Okay. difficult. So there may be some Okay. decision will be taken, You can and go like according this, some other, some yes, seminars or other webinars, platform. something like this. I think Yes, you yes, can sir. use this platform effectively for dissemination of information and all. Yes, sir. Yes, sir. Correct. And now even Manage is organizing one that Seva program, something like that. Yes. Manages organize So many Seva. Manage is organizing so many programs. You under ACB, Yes, ACB also you can state, national level or state level programs you can conduct. sure, sir. Now in online mode, even there is no bar at anywhere, any place you Yes, can yes, yes, conduct. yes, yes, yes. You Yes, sir. do similar programs in for different target groups. Yes. And already even managed calendar also it has published, and 2021-22 this financial year also it came. So there are many Okay. trainings scheduled, and we are also planning to extend this ACBC training program also, as you told, with many stakeholders. Yes. Good Why can't morning, you madam. think of conducting it online? Yes, sir. Proposals are there. So now we don't have other option apart from online mode. So as COVID is Yes. very severe, yes, sir. So Hmm. discussions are going on, and now many like this awareness programs and other training programs are also going on from Manage, as you Okay. said. Or you can think SEMA. of organizing the old batch people, that refreshing of old batch people and all. That will be very. I think it will be useful. Yes, sir. That's why we used to be in regular contact with our NTIs, nodal institutions, and Yes. because And this you can is this share kind the of success program stories. will help. Yes, Yes. Utilize yes, sir. the that old batch students and their experiences sharing. It will be give a Yes, sir. motivating to even the others, those who are not doing and Not all. established. Of course, Yes, that yes, success sir. stories you are publishing book and all. Instead of book, you can directly ask them to come on live and interact with the people. Yes, sir. That also we are doing like this kind of platforms, and Yes. also we are planning to publish more also, sir. Because earlier we published 200 success stories, and now Yes, more 200, 100 I have beginners. seen, 100 Yes, and 200 I have seen it. yes, sir. But So people, I think instead of reading, interaction will be of very good. yes, sir. They will learn. It will be kind of Yes. extension. Yes, Let sir. them come on live and some people, even few people attended also, it will be of good Yes, motivating and they will be guiding the others. You select from out of this definitely, 200 sir. plus 100 and then you can ask them to come on live. It is And going you on, you sir. YouTube also, you try to open one YouTube channel so that Sir, it is that content will be already always there, sir. there already there. Uh, yes, sir. Yeah, Manage YouTube channel is Okay. there, sir. And Okay. on daily Yes, basis exclusively for also, ACABC. yes, is exclusively for ACBC also it is there, sir. Means Okay. around 1 month ago also, and in every social media it is there, sir. And even our Okay. webinars also, sir. Every Saturday we are conducting, almost every Saturday, and successful That entrepreneurs Saturday, and okay. I yes, used to attend that Saturday programs. Okay. yes, sir. Yes. Or you can include in the So Saturday there, program these people also. yes, sir. Who are successful entrepreneurs? NTI is taking, even NTI is Hmm. taking the lead, and nodal officers they are explaining, and then You ask successful at least entrepreneurs. one NTA to give the Yeah. list of at least two, three, four, five successful entrepreneurs, and you maintain that list so that you can put them online in Seriatim or something like that. Yes, sir. It is going on, and in a big platform, it will come soon, sir. Madam, can Oh, we? good. Yeah, I think Yes. madam is there. We'll wait. Yeah. I think సార్ another one or రమాదేవి five మేడం minutes కూడా we'll wait. సార్ రమాదేవి మేడం గారు కూడా వచ్చారు సార్ కెన్ Chara, okay. కెన్ వి స్టార్ట్ సార్
వాయిస్ ఇప్పుడు ఎంతమంది వచ్చారమ్మా? ఎంతమంది ఉన్నారు? టోటల్ 30 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ సార్. ఓకే, ఇంకేమైనా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారా? వస్తారు సార్. యాక్చువల్లీ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ 100 మోర్ సార్, బట్ వస్తారు. మనం 50 స్టార్ట్ చేద్దాం. is a good number. 50. అదే మేడం ముందు స్టార్ట్ చేసుకుందాం సార్, మనము జాయిన్ అవుతారు. చేద్దామా? ఓకే ఓకే. మళ్ళీ మేడం టైం. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. This is Shobharani from CED Elite ACABC Vijayawada training center coordinator. యాక్చువల్లీ మేడం మొన్న 3 days నుంచి మేనేజ్ వాళ్ళు ఈ యొక్క సెకండ్ వేవ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఫార్మర్ కున్న డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఫార్మర్ సిక్ అవ్వకుండా, ఈవెన్ ఫుడ్ స్కేర్సిటీ మనకి రాకుండా ఉండటం కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పార్ట్ తీసుకుంది మేడం, ఫార్మర్ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాలని. ఇన్ దట్ పార్ట్ మేనేజ్ కూడా కొంత ఇనిషియేట్ తీసుకొని త్రూ ఏసీఏబిసి ట్రైనింగ్ సెంటర్స్, నోడల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ఎవరైతే పార్టిసిపెంట్స్ ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళ ద్వారా విలేజ్ లెవెల్లో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్, అన్ని మండలాల్లో ఫార్మర్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలన్న సంకల్పంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారండి మేడము. యాక్చువల్లీ ఒక పర్టికులర్ గా ఒక పీపీటీ కూడా ఇచ్చారు మేడం. మీరు మీది అయిన తర్వాత నేను అది యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేస్తానండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మేడం. సో మీరు రమాదేవి మేడం మీ యొక్క టైం మాకు ఇక్కడ స్పెండ్ చేసినందుకు మా పార్టిసిపెంట్స్ తరఫున, సిఈడి ఏసీఏబిసి తరఫున, అందరి తరఫున వెల్కమ్ మేడం. అలాగే త్రిపురాంబ మేడం, భుజంగరావు సార్ గారు, ప్రియాంక పాత్ర మేడం, మీ అందరికీ పార్టిసిపెంట్స్ తరఫున, ఏసీఏబిసి ట్రైనింగ్ తరఫున వెల్కమ్ అండి. సో మేడం మీరు రమాదేవి మేడం మీరు ఒక మీ వాల్యుబుల్ మెసేజ్ మా పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి అబౌట్ అగ్రికల్చర్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఈ యొక్క కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో అన్న దాని మీద మీ మెసేజ్ మా అందరికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం మీ మైక్ ఆన్ చేసుకోండి. Thank you, Shobha, and I welcome participants for this awareness program on COVID. Presently we are having a pandemic. All of us know about it, and my colleague Tripuramba Garu and Bhujangarao Garu and Priyanka from representing Manage. It's a great initiative taken by Government of India in this regard. ఇప్పుడు పిల్లల్ని ఉద్దేశించి అగ్రి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మీరంతా డోంట్ గెట్ డిస్హార్టెండ్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ టెంపరీ ఫేస్. వీ హ్యావ్ టు బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ మెంటలీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ట్రై టు హెల్ప్ అవర్ ఫార్మర్స్. దిస్ షుడ్ బి ద మెయిన్ అబ్జెక్టివ్. నేను చెప్పగలిగింది ఏంటంటే, యు ఆర్ ఆల్ యంగ్స్టర్స్, యూ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్, టేకింగ్ ఆల్ ప్రికాషన్స్ అండ్ ట్రయింగ్ టు యూజ్ యువర్ నాలెడ్జ్, whatever you learned in your manage sponsored program of agri entrepreneurship, put it to use. Like for example, I can give you a number of examples what is happening around us. ఈ రోజున తెలంగాణలో కానివ్వండి, కర్ణాటకలో కానివ్వండి, లాట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుని ఫుడ్ సప్లై, తర్వాత వాళ్ళు ఈవెన్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ క్యాంప్స్ అని ఇట్లా ఆర్గనైజ్ చేసి అవేర్నెస్ తీసుకొస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎప్పుడు కూడా మనం ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు అని ఎదురు చూడకుండా మనం చేతైంది ఏం చేద్దామని ఆలోచించండి. మీ నాలెడ్జ్ తోటి వాట్ యూ కెన్ డూ టు హెల్ప్ ఫార్మర్స్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లం. బికాస్ ఇప్పుడు చాలామంది దే ఆర్ వెరీ నియర్ టు ద సిటీస్, దే హ్యావ్ సమ్ మెడికల్ హెల్త్ సపోర్ట్, బట్ మోస్ట్లీ విలేజెస్ ఫార్మర్స్ ఎక్కడ ఉంటున్నారో వాళ్ళకి ఈవెన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ కోవిడ్ కూడా తెలియదు. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ ప్రైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్. ఏ లక్షణాలు ఉంటే ఇమీడియట్గా మనం డాక్టర్కి కాంటాక్ట్ చేయాలి. మేబీ వన్ ఆఫ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ medical health services which can help our farmers. It's not that you have to get into some business immediately, but at least these kind of services can be converted into businesses later on. సో మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫుడ్ సప్లై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఒక లేడీ అబౌట్ 100 పీపుల్కి ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తాను. తను ప్యాకెట్లో ప్యాక్ చేసేసి హూ ఎవర్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై కోవిడ్ వాళ్ళ ఇళ్ళకి డెలివర్ చేస్తున్నారు. ఇట్లాంటి ఏమైనా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటే
ఆర్గనైజేషన్ తరపున ఎలి తరపున సిడి తరపున మేము స్పాన్సర్ కూడా చేస్తాం మీకు. ఇఫ్ సమ్ గ్రూప్ కమ్, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ కమ్ ఫార్వర్డ్ and you are willing to support farmers who are affected by COVID, if they are not able to get access to food or health services, there are some youngsters who started an auto with PPE kit వేసుకుని ఆక్సిజన్ సిలిండర్ పెట్టుకుని అంబులెన్స్ సర్వీస్ ఇన్ అన్ ఆటో దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్. సో ఇటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ మీరు ఎవరన్నా తీసుకుంటే గ్రూప్స్గా ముందుకు వచ్చి వీఆర్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ as an organization. Even monetarily also will support if this kind of initiatives are taken up boldly. But my advice is take precautions, wear mask, and also get vaccinated. Even vaccination also, this is a long process, but you have to have patience and you have to see that you get vaccinated immediately. I mean అక్కడ హెల్త్ సెంటర్స్కి అప్రోచ్ అయ్యి మీరు వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవటమే కాకుండా మీకున్నటువంటి ఫార్మర్ కమ్యూనిటీకి కూడా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి హౌ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మీకు శోభ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద ఐ మీన్ సైన్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ అండ్ హౌ యూ కెన్ బ్రింగ్ అవేర్నెస్. అండ్ దీన్ని కూడా మీరు లైక్ ఈవెన్ ఈ రోజున ఉడత సహాయం అంటాం మనం, అట్లా చిన్న సహాయం కూడా మ్యాటర్స్ ఎ లాట్ అనమాట. సో ట్రై టు బీ ప్రోయాక్టివ్ అండ్ సీ మీకు ఏదన్నా సహాయం చేయాలని ఉద్దేశం ఉంటే వీ విల్ సపోర్ట్ యాజ్ ఆర్గనైజేషన్. మీరు చిన్న గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెలివర్ సంథింగ్ ఫుడ్ ఆర్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఆర్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని అవేర్నెస్ తీసుకురావటం, రోజు 3 o'clockకి వాళ్ళకి ఒక కౌన్సిలింగ్ ఒక గ్రూప్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోవటం, ఎట్లా ఉండాలి, ఇమ్యూనిటీ ఎట్లా పెంచుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇవాళ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే నాట్ మేకింగ్ మనీ, ఇట్స్ లైక్ హెల్పింగ్ ద సొసైటీ. సో మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ నోబుల్ అనేది. ఇక్కడ లాభాల కోసం చూసుకోము మేము ఎప్పుడు కూడా, మన చుట్టూ ఉన్నాళ్ళు బాగుండాలని కోరుకునే వాళ్ళనే నేను ఎంటర్ప్రినర్ అంటాను. సో ఆ దృష్టిలో యాజ్ అన్ అగ్రి ఎంటర్ప్రినర్స్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మీరు వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ఈ చాలా బాధలో ఉంటారు ఫార్మర్స్ మోస్ట్లీ, బికాస్ వాళ్ళు అమ్ముకోవటానికి అవకాశం లేదు, బయటికి బజార్కి వెళ్ళటానికి లేదు. హౌ వీ కెన్ హెల్ప్ దెమ్, థింక్ ఆఫ్ ఇట్ సొల్యూషన్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళు పంటల్లో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ మామిడికాయలు, చాలా మంది తోటల్లో మామిడికాయలు ఉన్నాయి, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సెల్ ఇట్. సో బికాస్ మార్కెట్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. హౌ వీ కెన్ హెల్ప్ దెమ్? Maybe if you want to put up a solar dryer so that you can dry mangoes, or you can dry some fruits and supply to big large scale shops and even online marketing. సో ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచనలు మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించండి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ కమ్ అప్ విత్ ఇనిషియేటివ్, వీ విల్ సపోర్ట్ దట్ ఇనిషియేటివ్. దిస్ ఈస్ మై వర్డ్. ట్రై టు రైడ్ ఓవర్ దిస్ బిగ్ ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ ఇన్విజిబుల్ ఎనిమీ అనమాట. మన కళ్ళతో చూసేది కాదు, ఇది కళ్ళకు కనపడకుండా మన మీద యుద్ధం చేస్తుంది. యుద్ధాన్ని మన అందరం కలిసి వీ హ్యావ్ టు ఐ మీన్ యూనిటీ ఈజ్ స్ట్రెంగ్త్ అని మనందరం కలిసి ఎదుర్కోవాలి. సో విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అవర్ మినిస్ట్రీ అండ్ అదర్ officials, even if you require, you can even contact doctors who will support you. If you form into a team, take their advice and see what best we can do to farmers, because they are the first and foremost important frontline workers. ఎంత ఇంపార్టెంటో farmers are also చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు లేనిదే మనకు ఫుడ్ కూడా రాదు. సో దే హ్యావ్ టు బి హెల్దీ, దే హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ this ordeal. This is something which we never expected. So I wish you all healthy and maybe with your strength, you are all youngsters, మీకున్న స్ట్రెంగ్త్ తోటి మీరు ఈ యుద్ధాన్ని గెలవాలని కోరుకుంటున్నాను. మీరందరూ కలిసి మంచి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుని సపోర్ట్ సొసైటీ, బట్ డోంట్ టేక్ రిస్క్, బీ కేర్ఫుల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు వేర్ మాస్క్. Double mask today, not single mask also. Double mask and vaccination only can save us. Keep distance, don't go in groups, and try to take good food and forget about all entertainment for a few days, few months. I hope
I mean, we should thank that there's so much knowledge has been given to you. Put your knowledge to use and see what best we can do. I mean, ఎంతసేపు మనకేదో రాలేదని కాకుండా మనం ఏం చేయగలుగుతామని ఆలోచించమని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. With this, I thank for I mean everybody for giving me this opportunity. I mean, I wish you all a very healthy life. Thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. యాక్చువల్గా మీరు చెప్పినట్టు మన ఈ 5 బ్యాచెస్ ఏసీఏబిసి పార్టిసిపెంట్ చాలా మంది నాకు ఫోటోలు పెడుతున్నారు. వాళ్ళు చాలా మందికి వాళ్ళ ఫుడ్ హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా వాలంటీర్గా వాళ్ళు చేస్తున్నారు మేడం. సో ఈ రోజు ఏంటంటే మీరు ఎలా హెల్త్ పరంగా వాళ్ళకి చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ కూడా మనం ఇనిషియేట్ తీసుకొని మేనేజ్ బ్యాక్ బోన్ గా మనం తీసుకుని అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మనము వర్క్ చేయాలని నేను మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నా. మేడం అన్నట్టు ఒక ఎనర్జెటిక్ యంగ్ డైనమిక్స్ గా మనందరం వర్క్ చేయాలి. సో రమా మేడం కి చాలా మీ వాల్యుబుల్ టైం మీరు స్పెండ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. నెక్స్ట్ త్రిపురాంబ మేడం, మీరు పోస్ట్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్, ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ నాట్ ఓన్లీ కోవిడ్, రేపు ఎనీ వచ్చినా కానీ ఫార్మర్ ఏ విధంగా నిలదొక్కుకోవాలి ఏంటనేది కొంచెం మా ఏసీఏబిసి పార్టిసిపెంట్స్ కి మీ వాల్యుబుల్ మెసేజ్ ఇవ్వండి మేడం. అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ అవ్వలేదు. రమా మేడం గారికి, ప్రియాంక పాత్ర ఫ్రమ్ మేనేజ్, అవర్ అడ్వైజర్ భుజంగరావు గారు, అండ్ కోఆర్డినేటర్ శోభా. I wish Sunita is also on the line from CD Hyderabad, and all the participants of ACABC. It's nice to welcome you all as a gathering. This is a great initiative by Manage to think about the farmers, to make them aware how they should protect themselves, because their services are inevitable. They're on par with the police, they're on par with the frontline workers, they're on par with the doctors, and also on par with the army services. So the farmer is one person who cannot rest. They are immediately put to work. They didn't stop their production. వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు ఆపుకోలేదు. అన్లెస్ 24 hours వాళ్ళు కష్టపడితేనే మన కడుపులు నిండుతున్నాయి. ఇక్కడ మనం కంఫర్టబుల్గా ఇంట్లో జాగ్రత్తగా ఉండగలుగుతున్నాం. అయితే మనం ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఏబీసీ పార్టిసిపెంట్గా కొన్ని ప్రికాషన్స్ మనం జాట్ చేసుకుని మన చుట్టూతో ఉన్న రైతు సోదరులకి మనం ఏ విధంగా సలహాలు ఇవ్వగలం, వాళ్ళని ఎలా జాగ్రత్తగా చూసుకోగలం, వాళ్ళ ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం. కాబట్టి వాళ్ళకి పేపర్ చదవటానికి కానీ, డే టు డే అప్డేట్స్ రావటం కానీ, దేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఆరోగ్య పరిస్థితులు కానీ, డాక్టర్స్ ఎన్నో విధాలుగా ఇస్తున్న సలహాలు కానీ, ఇవన్నీ టీవీలో చూడటానికి అది నిరంతరం వాళ్ళకు కుదరదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ జోన్లోంచి దూరంగా ఉండి ఫీల్డ్లో పనిచేస్తున్న మనుషులు. కాబట్టి మీరు కొంత టైం తీసుకుని వీక్లీ కానీ లేకపోతే వన్స్ ఇన్ 2 days కానీ అందరినీ కొంచెం మొబిలైజ్ చేసుకుని వారిని ఏ విధంగా ఉండాలి, ఇంకా కొంచెం భద్రత ఎలా తీసుకోవాలని చెప్పాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఏ వెరీ గ్రేట్ థాట్ బై మేనేజ్ టు డైరెక్ట్ నోడల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు టేక్ అప్ సచ్ ఎన్ ఇనిషియేటివ్. Priyanka, we promise we'll do it for Telangana also. Sunita is getting ready. She will call all our participants. We'll conduct another program, and we'll see that all the participants will get updated, and we'll also take good ideas from the youngsters to pass it on to the farmers. ఇప్పుడు రైతు ఎక్స్పోజ్ అయ్యేది ముఖ్యంగా చాలా ఓపెన్ స్పేస్లో పొలంలో హాయిగా మంచి ఆక్సిజన్ పీల్చుకుంటానే ఉంటాడు. నిరంతరం శ్రమిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి అతని ఊపిరితిత్తులు కానీ అతని శరీరం కానీ ఒక క్రమబద్ధమైన స్థితిలోనే ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే. కాబట్టి అతను తీసుకోవాల్సిన కొంచెం టైమ్లీగా వేడి ఆహారం, తర్వాత ఇతరులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాస్క్ ధరించడం, తర్వాత గాలి ద్వారా ఈ క్రిమి వ్యాప్తి చెందుతోంది కాబట్టి వీలున్నంత వరకు వారి శ్వాసకోశాన్ని స్ట్రాంగ్గా ఉంచుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. కాబట్టి దీనికి ఏ విధంగా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, తర్వాత పడుకునేటప్పుడు ఎలాంటి పాస్చర్, కొంచెం అనీజీగా ఉన్నప్పుడు బోర్ల పడుకోవటం, ఇట్లాంటి మామూలుగా కన్నా ఇలాంటి సలహాలు ఇవ్వటం, తర్వాత ఎట్లా వాళ్ళు వీలున్నంత ఫ్రీక్వెంట్గా శుభ్రపరచుకోవటం చేతులు, తర్వాత శరీరాన్ని, తర్వాత
ఈ మార్కెట్ యార్డ్స్ కానీ ఒక ఫెర్టిలైజర్స్ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ లేకపోతే నలుగురిలో కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా కొంచెం చైతన్యవంతంగా ఉండాలి, తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబాలని వాళ్ళు ఎలా భద్రతగా చూసుకోవాలి, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే బెటర్ అనేది, ప్రోటీన్ ఫుడ్ తప్పకుండా తీసుకోవాలి, కోడిగుడ్లు కానీ వాటి రిలేటెడ్ ఇవి ఉన్న పౌల్ట్రీస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా రోజు గుడ్డు తినరు చాలామంది. కాబట్టి శక్తివంతమైన ఆహారం కొంచెం అడిషనల్గా తీసుకోవటం, ఇది పని చేయటానికి సత్తు కోసం కాదండి, ఆ క్రిమి మనలో పొరపాటున కనుక ప్రవేశిస్తే దాన్ని తట్టుకోవటానికి. ఎన్నో రకాల జబ్బులు మన తాత ముత్తాతల నుంచి కూడా ఫేస్ చేసి ఉన్నారు. మనకు తెలుసు ఏ విధంగా కొన్ని ప్రకృతి ధర్మాలని పాటిస్తూ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా తట్టుకోవాలనే జ్ఞానం మనకన్నా గ్రామాల్లోనే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. నన్ను అడిగితే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాంలో ఏసీఏబిసి వీటిని పాపులరైజ్ చేసిన తర్వాత కొంతమంది రైతు సోదరులతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనం వారి దగ్గర నుంచి కూడా కొంత నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చి సాయంకాలం టీవీ చూసి నర్సెస్ డాక్టర్స్ చెప్తున్నాయి భద్రత ఎట్లా పాటించాలి, చేతులు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా కడుక్కోవాలి, తర్వాత మన శ్వాసకోశాన్ని ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంచుకోవాలి, తర్వాత మన బిడ్డల్ని మన ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళని ఏ విధంగా ఎక్స్ట్రా టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జాట్ చేసుకుని మనం దీన్ని చాలా ప్రచారంలోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక న్యూట్రిషన్ సజెషన్ కూడా పెట్టడానికి ట్రై చేద్దాం నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాంలో. దీన్ని ఏ విధంగా ఇంకొంచెం ఇంటరాక్టివ్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అర్థం చేసుకునే విధంగా, ప్రతి మనిషికి ఈ మెసేజ్ వెళ్ళే విధంగా, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు నేర్చుకోవటం వేరు, పొలంలోకి వెళ్ళి వచ్చిన రైతుకి ఇవన్నీ తెలపటం వేరు. ఈ మార్కెట్ యార్డ్స్కి తర్వాత ఎద్దుబళ్ళకి బస్తాల్లో దుమ్ము పీల్చుకుని ఇవన్నీ వేసుకుని తిరిగేవాడు ఇంకొంచెం మామూలుగా మోటుగా చేసుకెళ్ళిపోవటం వేరు. ఈ పరిస్థితుల్లో తను ఎలా భద్రతగా ఉంచుకోవాలనేది చాలా అవసరం. తర్వాత ఏదైనా సిమ్టమ్స్ కల్పిస్తే వెంటనే మనం చేయాల్సింది ఏంటి, వ్యాక్సినేషన్ ఎలా తీసుకోవాలి, వ్యాక్సినేషన్ కంపల్సరీగా గ్రామ లెవెల్లో జరిగేటట్టుగా ప్రభుత్వం చాలా కృషి చేస్తోంది, 2 ప్రభుత్వాలు కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. కాబట్టి నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మాకేం అవ్వదు, మాకేం పర్వాలేదు, మేము బాగానే ఉన్నాం, గట్టిగా ఉన్న ఫీలింగ్ తీసేసి అవతలు పెట్టేసి కొంచెం ఇది కొత్త రకం ప్రకృతికి విరుద్ధంగా క్రియేట్ చేయబడిన క్రిమి కాబట్టి ఇది మనం ఆర్టిఫిషియల్గా కృత్రిమంగా తయారు చేసిన ఒక క్రిమిగా విశ్వసిస్తున్నారు కాబట్టి శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని ఎలా తట్టుకోవాలనేది మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్, తర్వాత కొంత ఐడెంటిఫైడ్ పీపుల్, పోలీస్ కానీ, తర్వాత ఈ క్లీన్ చేసే పర్సన్స్, మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, నర్సెస్, వీళ్ళందరి గురించే మాట్లాడుతున్నాం. నిరంతరం ఆకుండా పనిచేసే శ్రమించే రైతు గురించి ఆలోచించి మేనేజ్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేయడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. శోభా అండ్ సునీత, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ బోత్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. తర్వాత పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ఇంటరాక్టివ్గా మీరు కూడా కొన్ని ఐడియాస్ తీసుకుని, కొత్తగా ఏ ఐడియాస్ మన విజయవాడ సిఈడి పిల్లలు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారో అవి మన తెలంగాణ ప్రోగ్రాంలో కూడా కన్వే చేయడానికి, అటు నుంచి ఇటు కన్వే చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. 2 కలిపి పెడితే బాగుండేది, బికాస్ సిన్స్ వీఆర్ రిజిస్టర్డ్ as 2 different institutes, we have to conduct 2 different programs. I thank Priyanka, Sai Maheshwari, and also the managed executives to have thought of this. And I thank our advisor who is always with us, he is our right hand, and our president. Though she is busy with another webinar, she could spare time for us. When I called her, yes, madam, I'm coming to the program, she immediately said and joined. I could not call her yesterday personally and request, even then she has joined, she is a busy person. తర్వాత ఈ ప్రోగ్రాంలో దాదాపు 25 మంది ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నట్టుగా నాకు కనిపిస్తుంది నంబరు. మీ అందరికీ పేరున నా శుభాకాంక్షలు. భద్రంగా ఉండండి అయ్యా, జాగ్రత్తగా ఉండండి, కుటుంబాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. మీరు చెప్పిన వాల్యుబుల్ మెసేజ్ మా అందరికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది, ఎందుకంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఎంతో అనుభవం మీద చెప్తారు. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ప్రియాంక మ్యామ్, యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ పీపీటీ మ్యామ్? దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మేడం. Madam, that those things you can explain. Just I will give the message from on behalf of
Director General and Okay. in charge SAB and Okay, Madam. okay, ma'am. Please give me your message, ma'am. Okay, okay. So all participants, can they their video, Madam? Better interact. We can see number of participants, but can they unmute video? Actually, 29 members are there, ma'am. Only 30 will. Okay, 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 fine, fine. Okay, so Tripura Madam and Ramadevi Madam and Bhujanga Rao Sir, Sovarani Madam. Very good morning to all of you, and thank you, Madam, for this opportunity. And this I am Priyanka, consultant, SC and ABC Manage team. As you all are aware that Manage has initiated this awareness program as it has concern for all its stakeholders, nodal officers, nodal institutions and farmers. Such kind of awareness programs are scheduled in every states daily as an outreach to all the farmers in India in the wake of COVID-19 situation. Due to the busy schedule, our respected Director General, Manage and Principal Coordinator, Agri-Clinics and Agribusiness Center, Sahaji Sir, and present in all the programs. So as Manage representative, so on behalf of Manage, today I'm sharing the concern of Manage with all of you and interacting with our NTIs and our its team and our AC and ABC trained candidates. Manage in collaboration with Care Hospital has prepared a brief presentation on symptoms of COVID. It's what we need to do in COVID situation, what we don't, we should not do, and all the COVID-19 advisories. And as we know, though this is the pandemic and difficult situation for all of us, the responsibilities and duty of a farmer never stops, as Ramadevi Madam also told and Tripura Madam also told. So irrespective of this pandemic situation, it goes on. So here it comes the major role of our agripreneurs who are AC and ABC trained agripreneurs. They should support and they should make a big role to make the awareness program at the grassroots level, and they should help the farmers to create and raise this awareness. And manages also the awareness material for regarding these advisories for farmers and farming community to encourage our farmer nodal and several stakeholders to use them in this awareness program. And also, I would like to congratulate CD Vijayawada also, because last year highest number of ventures established, and the madam has shared around 25 number of success stories, which is highest in Andhra Pradesh in last financial year. And always we used to see whatever we used to organize the program and Manage, propose any activities, immediately we used to get the response from CD Vijayawada and and CD Telangana also. And we are thankful to all the efforts of our NTI to generate and create this awareness program. And we thank to you, madam, so that within short period of time, when we informed also, you have arranged such kind of platform also. And I expect more participants on next program. Sure, madam. That you have, yeah, yes, madam. So with this, I would just like to share my concern from Manage and all our team, our Director General sir and Sahaji sir and madam also. And I wish all of you to stay safe and stay healthy. So with these words, I would like to request madam to take forward this program and to present whatever Manage has shared the materials to present in this platform to create more awareness. Over to you, madam. Thank you so much. Okay, madam. I will explain PPT in some of the time. Some participants want to talk, share their experiences, ma'am. Sure, madam. Sure. Shashidhar, Unnava Babu?
Nice message, Priyanka. We promise that we'll pull more people for our Telangana program, and Sure, madam. we'll see that this is propagated as expected by Manage. Thank you. Yeah. శశిధర్, నవీన్ సాగర్ గారు ఉన్నారండి? మేడం, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్. మేడం, నవీన్ సాగర్ ఇతను థర్డ్ బ్యాచ్ మేడం, 1974 బ్యాచ్. హీఈస్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్. హీస్ ఆల్సో సార్, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా మీ గురించి? ఆయన బిఎస్ అగ్రికల్చర్ చేసి చెప్పండి సార్, మీరు చెప్పండి. మేడం, గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. రమాదేవి, రెస్పెక్టెడ్ రమాదేవి మేడం, త్రిపురాంబ వీడియో మేడం. ఆన్ చేసుకోండి సార్, వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. రెస్పెక్టెడ్ రమాదేవి మేడం, త్రిపురాంబ మేడం, ప్రియాంక పాత్ర మేడం గారు, భుజంగరావు సార్ గారు, అండ్ శోభరాణి మేడం గారికి గుడ్ మార్నింగ్. అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్. నా పేరు నవీన్ సాగర్. నేను బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదివాను. తర్వాత ఐఎం అహ్మదాబాద్లో ఎంబీఏ చేశాను. నేను ఇప్పుడు అస్సాంలో వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్లో కన్సల్టెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ అస్సాం వర్క్ చేస్తున్నాను. అలాగే నేను లాస్ట్ 2 years నుంచి స్పైస్ ట్రేడింగ్ బిజినెస్ చేస్తా ఉన్నాను, నార్త్ ఈస్ట్ పైన ఫోకస్ చేసి. అండ్ మేము డిఫరెంట్ కంపెనీస్ లైక్ ఐటీసీ వాళ్ళకి మేము స్పైసెస్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఈస్ట్ సప్లై చేస్తాము. సో మేడం గారు నన్ను అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ గురించి కొద్దిగా మాట్లాడమన్నారు. సో లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి కంపేర్ చేస్తే, లాస్ట్ ఇయర్ మార్కెట్స్లో ఎక్కువ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ మార్కెట్స్ అన్ని క్లోజ్ అయ్యి అరౌండ్ ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ వరకు మార్కెట్స్ ఓపెన్ కాలేదు. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు ఫార్మర్స్, ఎస్పెషలీ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ ఫార్మర్స్. ఎందుకంటే వాటి యొక్క షెల్ఫ్ లైఫ్ తక్కువ ఉండడం వల్ల, పెరిషబిలిటీ నేచర్ వల్ల. సో మా యొక్క ఆర్గనైజేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ అస్సాం హెల్ప్ ద్వారా మేము ఏం చేసామంటే, ఈ ఫార్మర్స్ ఎస్పెషలీ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ ఫార్మర్స్ కి హెల్ప్ చేయడానికి అరౌండ్ 1000 ట్రేడర్స్ డేటాబేస్ని కలెక్ట్ చేసాము. అండ్ వాళ్ళ యొక్క హెల్ప్ ద్వారా మేము ఏదైనా ఫార్మర్కి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం, అమ్మడానికి ప్రాబ్లం అనిపించినప్పుడు ఈ ట్రేడర్స్ యొక్క డేటాబేస్ లో తీసుకొని వాళ్ళ ఒక ప్రోడక్ట్ ని అమ్మడానికి ట్రై చేసాం. అలాగే ఒక యాప్ కూడా డెవలప్ చేసాము, సో దట్ ఫార్మర్స్ కూడా వాళ్ళు దాంట్లో జాయిన్ అయ్యి డైరెక్ట్ గా ట్రేడర్స్ తో వాళ్ళంతటా వాళ్ళే మాట్లాడుకునేలాగా మేము చేసాము. ఇప్పుడు కూడా ప్రజెంట్లీ సిచ్యువేషన్ మళ్ళా వచ్చింది కాబట్టి ఈ డేటాబేస్ ని వాడి మేము ఫార్మర్స్ ని మార్కెటింగ్ చేయడానికి, ఎక్కువ బయటకు వచ్చి మార్కెట్స్ లో తిరగకుండా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచే అమ్ముకునేలాగా చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ కి ఎక్కువ అవేర్నెస్ లేకుండా, మాస్కులు సరిగ్గా వేసుకోకపోవడం, మూతి వరకే వేసుకోవడం, ముక్కు కవర్ చేసుకోకుండా, శానిటైజర్స్ వాడకుండా, అండ్ ఈవెన్ మా మదరే వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోమంటే చాలా రెసిస్ట్ చేసింది. అలాంటిది ఫార్మర్స్ సైడ్ నుంచి చూస్తే మనకి అర్థమవుతుంది వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది. వాళ్ళకి చెప్పే వాళ్ళు కూడా తక్కువ ఉంటారు. సో వీటిపైన మేము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈసారి వీటిపైన అవేర్నెస్ తెచ్చి అందరినీ వీలైనంత వరకు వ్యాక్సినేషన్ వేసి ఎలా టేక్ కేర్ చేసుకోవాలి అవన్నీ చేస్తాము అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. I wish all to be safe, stay safe and stay healthy. Thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సాగర్ గారు. నాగేశ్వరరావు గారు మీరు ఉన్నారా లైన్ లో? ఓకే, నాగేశ్వరరావు గారు. ఓకే, లోయ రాజేష్ గారు ఉన్నారా అండి? ఉన్నా మేడం. మీరు ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్. మీరు వీడియో కూడా ఆన్ చేసుకోండి, ఓకే మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వన్ అండ్ ఆల్. రమాదేవి మేడం గారు, త్రిపురాంబ మేడం గారు, భుజంగరావు సారు, ప్రియాంక పాత్ర గారు, అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. నేను ఐఎమ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ అండి. I do regularly farming at ground level. I myself, I'm doing the farming only. Farming and some side business is there for me.
See, after COVID, madam asked me to talk about the whatever the post-COVID situation in the ground level. See, in my area, after COVID, what happened now on farm mechanization? I just want to explain after post-COVID situation. COVID has impacted a lot to the farmers. Basically, here it has some way it has benefited the farmers in post COVID. They are forced to follow the farm mechanization because there is a scarcity of labor here. Because all the in my area, Krishna district, this is Gannavaram nearby. This is coastal belt. We do paddy cultivation and the pulses cultivation mostly because the labor has to come from the Srikakulam and other districts. So this COVID has imposed like farmers are not getting the labor. So this is forced the farmers to follow the farm mechanization that has developed. They has to must follow the mechanization because there is a labor scarcity is there. So they are forced to follow the mechanization in this way because a lot of times they are not they are reluctant to follow the mechanization. But this is convert situation. They are forced. Now this has become an opportunity for the people like SABC trained people. Farmer mechanization created some opportunities for them to give the service to the farmers. And because of this situation, they are changed from the labor to mechanization. So it has given some benefit to the farmers, and at the same time it has given some opportunity to the entrepreneurs to start some service to the farmers to the mechanization. In this way they benefited like cost of the cultivation also reduced. This is the situation, ground level situation I observed in my area especially. There are a lot of farmers facing the problems for mango selling, all those, but as part of paddy cultivation, there is this kind of change is observed. This kind of change is happened in this situation. So this is what I just want to bring to the people, and I'm just local people, whatever farmers, educating how to wear the proper way to mask. This is all happening. Yeah, this is what I wanted to tell you. This is the situation which this is the change brought by the COVID to the farmers community at our level, at our place. Does anybody want to add any point? థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మిమ్మల్ని అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టాను షార్ట్ పీరియడ్ లో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నో ప్రాబ్లం మేడం, నో ప్రాబ్లం. మ్యాంగో సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం? మ్యాంగో సిచ్యువేషన్ కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉంది సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ లేకపోవడం వలన చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇక్కడ మాకు అవైలబిలిటీ తక్కువ రేటుకి దొరుకుతున్నాయి కానీ బట్ ఫార్మర్స్ వైజ్ వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు సార్. ప్యాడీ కల్టివేషన్ వాళ్ళకి, పల్సెస్ కల్టివేషన్ వారికి రేట్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ కొంచెం ప్యాడీ వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న సిచ్యువేషన్ ఉంది సార్. ఏంటంటే ఇప్పుడు దాల్వా వేసిన రైతులు కొంచెం మద్దతు ధర దొరకట్లేదని ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పల్సెస్ వాళ్ళకి బాగానే ఉంది సార్. పల్సెస్ వాళ్ళకి రేట్స్ బాగానే ఉన్నాయి, ఎంఎస్పి పైన ట్రేడ్ అవుతున్నాయి, అంతా బాగానే ఉంది సార్. మ్యాంగో ఫార్మర్స్ మాత్రం బాగా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు సార్. గ్రౌండ్ లెవెల్ లో సిచ్యువేషన్ ఉంది సార్. అని సిటీలో మాత్రం విపరీతమైన రేట్లు నడుస్తున్నాయి సిటీలో. అది ట్రేడర్స్ చేస్తున్న మ్యాజిక్ సార్. ఇక్కడ ఫార్మర్స్ దగ్గర కొనేవాళ్ళు లేరు. ఫార్మర్స్ దగ్గరికి వచ్చి పైకి ఎక్స్పోర్ట్ లేదు, ఉన్నది ఇదే రేట్ అని వాళ్ళు ఒక ఇది ఫామ్ చేసి రేటు పెంచనివ్వట్లేదు సార్. ఆ టన్ వైజ్ ఇవి ఇంకా తెలియదు సార్. మామూలుగా అయితే అవైలబిలిటీ ఇక్కడ తక్కువలో దొరుకుతున్నాయి సార్ మాకు మ్యాంగోస్ ఫర్ పర్చేసింగ్ మాకు కొనడానికి. మీరు ఎంత నడుస్తుంది అనేది ట్రేడర్స్ కి అంత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సార్ నా దగ్గర. కానీ ఓవరాల్ లెస్ కి దొరుకుతుంది అని, మాకే దొరుకుతుంది అంటే బయట తక్కువగా ఉందని అర్థం సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజేష్ గారు. కావ్య లైన్ లో ఉన్నావా? కావ్య
కావ్య లేదా? అశోక్ రెడ్డి గారు, అశోక్ రెడ్డి గారు. ఓకే, పృథ్వీ. అశోక్ రెడ్డి గారు, మీకు ఎఫ్ఈఓ ఉంది కదా, మీరు గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్, మీరు ఏమన్నా కొంచెం ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ గురించి ఒక 5 minutes ఏమన్నా మీరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్న ఇయర్, లాస్ట్ ఇయర్, ఇప్పుడు ఈ 2 months నుంచి ఏమైనా ఉంది, కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అండి? ఈ మీటింగ్ లో పాల్గొన్న సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి. కొంచెం కెమెరా పైకి పెట్టుకోండి, ఒక్కసారి కెమెరా కొద్దిగా పైకి పెట్టుకోండి, అంటే మీ ఫేస్ క్లియర్ గా లేదు, కొంచెం దూరం. రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి. నా పేరు అశోక్ రెడ్డి, గుంటూరు జిల్లా అండి. మేము చిరుమమ్మల ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అని 2019లో ప్రారంభించాము. ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్ లో మాకు మిరపకాయలు పండించే రైతులు చాలా ఇబ్బందిగా పడుతున్నారు. కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఉండటం వల్ల అందరూ కోల్డ్ స్టోరేజ్కే సరుకును తరలిస్తూ ఉన్నారు. మేము కారపొడి స్టార్ట్ చేసాము లాస్ట్ మంత్. వినియోగదారులు కూడా రైతుల దగ్గర నేరుగా కొన్నట్లయితే ఇద్దరికి బెనిఫిట్ జరుగుతుంది. ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం సార్. మామిడికాయలు పోయిన సంవత్సరం మేము ఒక రైతు దగ్గర టన్ను 20,000 చేసి కొనుగోలు చేసి మా రైతులందరికి ఇచ్చాము, ఇక్కడ అమ్మాము. ఈ సంవత్సరం కూడా ఆ విధంగా రైతు దగ్గర నేరుగా కొని అమ్ముదాం అనుకుంటున్నాం సార్. మేడం, నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మేడం. చెప్పండి. మనం 2 నెలలకు ఒకసారి మన ఏసీఏబీసీ స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా పెట్టినట్టయితే ఎక్కడ మార్కెట్ తక్కువ ఉన్నా అక్కడ కొద్దిగా ఇచ్చిపుచ్చు, అంటే వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ ఉన్నది ఇక్కడ అమ్ముకున్న రైతులకు కూడా ఉపయోగం జరిగింది మేడం. షూర్ సార్. యాక్చువల్లీ మీరు పెట్టిన చిల్లీ పౌడర్ అది నేను మార్కెటింగ్ విత్ నెంబర్ తో పెట్టారు కదా, నేను యాక్చువల్లీ ఆల్ గ్రూప్స్ కి షేర్ చేశాను ఆర్గానిక్ చిల్లీ పౌడర్ అని. మీరు మీ ఎఫ్ఈఓ తరఫున ఏమైనా ఉన్నా కానీ పంపించండి, నేను అందరికి గ్రూప్ లో అందరికి షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ఇంకా ఏమన్నా చెప్తారా? అంటే మీరేమన్నా ఈ సిచ్యువేషన్ మీకేమన్నా బెనిఫిట్ గానీ లాస్ గానీ ఏమన్నా చెప్తారా ఎఫ్ఈఓస్ తరఫున? ఎస్ మ్యామ్, ఇది కరోనా వైరస్ వచ్చింది, కానీ దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే మామూలుగా ఓవరాల్ గా చూస్తే లాస్ మేడం, రైతులకు చాలా లాస్ గానే ఉంది పరిస్థితి. సమాజంలో కూడా ఏమవుతుందంటే పొల్యూషన్ బాగా పెరిగిపోతుంది. ఇది మన చేతిలో లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వీలైన జీవ వైవిధ్యం మీద బాగా ఫోకస్ చేయాలి మేడం. ఓకే, మీరు అనేది ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది. అవును మేడం, వినియోగదారుల్లో కూడా అవేర్నెస్ పెరగాలి. ఓకే, వేప చెట్లు అనేది చాలా పెంచుకుంటే కాలుష్యం తగ్గుతుంది, వైరస్ కూడా అంతమయ్యే అవకాశం ఉంటది కదా మేడం. చెట్లు అయితే చాలా తగ్గిపోతున్నాయి. కృష్ణా జిల్లా, గుంటూరు జిల్లాలో ఉండాల్సిన ఫారెస్ట్ ఏరియా కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది మేడం. ఓకే సార్, ఏదో అడుగుతున్నారు, ఒక నిమిషం భుజంగరావు సార్ గారు అడుగుతున్నారు. సార్ చెప్పండి సార్, అడగండి సార్. ఎఫ్పిఓ తరఫున ఒక మార్కెట్ గురించి అడిగారు కదా మేడం మన వీరు. అవునండి, ఆర్గానిక్ చిల్లీ పౌడర్ చేశారండి వాళ్ళు. వీళ్ళు ఇప్పుడు మనకి ఈ మనం ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ అని ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు కదా. అవును సార్. వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తే వీళ్ళ కాంటాక్ట్ చేస్తే వీళ్ళకి మార్కెటింగ్ కానీ బ్రాండింగ్ కానీ తర్వాత ఏదైనా యూనిట్ పెట్టుకోవడానికి చాలా స్కీమ్స్ కొని వసతులు వచ్చినాయి వీళ్ళకి. కాబట్టి వాళ్ళు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీని ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేస్తే ఇచ్చాను సార్, వీళ్ళకి ఇచ్చాను. ఇచ్చి వాళ్ళ కాంటాక్ట్ చేయమనండి. అంటే 1:1 ప్రొడక్ట్ లో వీళ్ళది యాక్చువల్లీ గుంటూరు జిల్లా వీళ్ళది చిల్లీ పౌడర్ కింద కంటే వాళ్ళది టర్మరిక్ ఏదో తీసుకున్నారు సార్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ కి. వీళ్ళ గ్రూప్ వీళ్ళ ఎఫ్ఈఓ తీసుకోలేదండి వాళ్ళు లాస్ట్ టైం. లేకపోయినా కూడా ఉన్న యూనిట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. వేరే ఓడిఓపీలు అదర్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నా సరే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళని కొంచెం మళ్ళీ ఒకసారి టచ్ లో ఉండమనండి. తర్వాత అదొకటి, తర్వాత ఈ ఎఫ్పిఓస్ అందరూ కూడా కలిపి ఒక మార్కెటింగ్, ఒక నెట్వర్కింగ్ కూడా నడుస్తూ ఉంది. అది కూడా దానిలో కూడా జాయిన్ అయితే వీళ్ళకి మంచి ఇది కూడా వస్తుంది. ఓకే సార్. అశోక్ రెడ్డి గారు, సార్ చెప్పినట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ ఉంది కదండి, ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తర్వాత కలవమన్నారు మేడం. కలిశాను. అదే 15వ తారీఖు తర్వాత కలవమన్నారు. ఓకే, అదే మీరు సార్ అనేది ఏంటంటే వాళ్ళ సలహా టచ్ లో ఉండండి ఎప్పుడు కూడా.
ఎస్ సార్, ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి అశోక్ రెడ్డి శోభ, గారు. మేడం మేడం మన స్టార్టప్ సుధాన్య అని ఆర్గానిక్ సోర్సింగ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు మ్యామ్. వాళ్ళకి కూడా వీళ్ళ కాంటాక్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు డైరెక్ట్ సోర్స్ చేస్తారు. తప్పకుండా మేడం, ఇస్తాను. సుధాన్య. ఓకే మ్యామ్. కావ్య ఉన్నావమ్మా? ఏది కెమెరా ఆన్ చేసుకో కావ్య ఒకసారి. అశోక్ రెడ్డి గారు మీరు మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి. ఓకే కావ్య మేడం, కావ్య షీఈస్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ మేడం. షీఈస్ సెకండ్ బ్యాచ్. మీకు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీకు ఏ యూనిట్ ఉంది కావ్య? నువ్వు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో మీ యూనిట్ తరఫున నువ్వు నీకు మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ నువ్వు చూసింది గురించి మ్యామ్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి నువ్వు. మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. హలో మ్యామ్, వినిపిస్తుందా? వినపడుతుంది, చెప్పమ్మా. మేడం, ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మేము మిల్క్ ఏజెన్సీ రన్ చేస్తున్నాము. ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో లేబర్ చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఫుడ్ పరంగా కానీ, హాస్పిటలైజేషన్ కానీ, వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ మీద ఒక ఒపీనియన్ లేకుండా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో వాళ్ళకి సంబంధించి ఏదైనా ఒక హాస్పిటలైజేషన్ గురించి కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఎంత మనం చెప్పినా కూడా వాళ్ళకు ఒక అవగాహన అనేది లేకుండా వస్తుంది. ఎందుకో కావ్య లెఫ్ట్ అయిపోయింది. పృథ్వీ ఓకే, పృథ్వీ కూడా లైన్ లో లేనట్టున్నారు. కావ్యకి ఏంటో డిస్కనెక్ట్ అయింది మేడం. తను మళ్ళీ జాయిన్ అయితే మాట్లాడుతుంది. సార్ భుజంగరావు సార్. చెప్పండి సార్, అదే మేనేజ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రకారం వీళ్ళకి ఒకసారి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? మీకు నేను పంపించింది ఒకసారి. ఓకే అమ్మా. పవర్ పాయింట్ ఒకసారి మరి ప్రజెంట్ చేస్తావా లేకపోతే ఎట్లా? పవర్ పాయింట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరే సార్, తర్వాత దాన్ని కంక్లూజన్ లాగా చెప్తాను. సరే సార్, సరే ఓకే. యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ మేనేజ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పీపీటీ అండి. ఇది మొన్న మాకు 2 days నుంచి నోడల్ ఆఫీసర్స్ అందరికి జరుగుతున్న ప్రోగ్రామ్ లో ఈవెన్ మీరందరూ కూడా దీన్ని విలేజ్ లెవెల్లో మీరు ఫార్మర్స్ ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ఈ పీపీటీని వాడుకోవాలి. అవకాశం ఉంటే నేను దీన్ని తెలుగులో డిజైన్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ 2 days వాళ్ళ మేనేజ్ మీటింగ్ అయిన తర్వాత నేను మన ప్రోగ్రామ్ లో ఉండటంతో నేను మీకు అందరికి ఇంగ్లీష్ లోనే అర్థమవుతుందని నేను దీన్ని ఇంకా తెలుగులో కన్వర్ట్ చేయలే. పాసిబుల్ ఉంటే నేను కన్వర్ట్ చేసి పంపిస్తా. అదర్వైజ్ మీరు ఇది పీపీటీ ఇంగ్లీష్ పెట్టుకొని మీరు ఫార్మర్స్ కి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇది కరోనా అంటే దాన్ని ఇచ్చారు మీనింగ్ అని, ఇలా డిసీజ్ గురించి ఇలా ఇచ్చారు. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఈ కామన్ సిమ్టమ్స్. ఇది యాక్చువల్గా మనం అందరం వింటున్నాము, బట్ ఎంత వింటున్నా సెకండ్ వేవ్ అనేది మళ్ళీ మనకు వచ్చింది కాబట్టి రేపు థర్డ్ వేవ్ కూడా వచ్చినా మనం రాకుండా తట్టుకునే కెపాసిటీ తేవటం కోసం మళ్ళీ తెలిసినా కానీ అవేర్నెస్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేయమని మేనేజ్ ఏంటంటే ఏసీఏబిసి పార్టిసిపెంట్స్ తరఫున చేయమని ఇచ్చారు. సో మెయిన్ సిమ్టమ్స్ జనరల్ మనకు తెలుసు, ఫీవర్, కాఫ్, మన అలసట రావటం, పెయిన్స్ రావటం, ఈ హెడేక్, ఇలాంటివన్నీ మనకి జనరల్ గా సిమ్టమ్స్ కోవిడ్ వస్తోంది అని మన జనరల్ సిమ్టమ్స్. అదే విధంగా ఈ ఒకవేళ ఇది ఎలా ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతోంది అంటే మామూలుగా మనము మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన నోట్ నుంచి యాక్చువల్ గా వచ్చే ఈ సలైవా వీటి వల్ల ఒకరి ఈ కాఫ్, కోల్డ్ ఇవన్నీ మనం అడ్డు పెట్టుకోవటం వల్ల ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఇది మాట్లాడటం వల్ల కూడా వ్యాప్తి చెందుతుంది. కాబట్టి మన ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఫార్మర్ కి మినిమం సోషల్ డిస్టెన్స్ లో ఉండి మాస్క్ పెట్టుకొని మాట్లాడాలని మనం వాళ్ళకి చెప్పాలి. తర్వాత వచ్చి మనం యాక్చువల్ గా ప్రతి అరగంట, ప్రతి 20 నిమిషాలకు అంటున్నారు, సాధ్యమైనంత వరకు గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా మనం సోప్ వాటర్ తో గానీ
ఏదైనా శానిటైజర్ తో కానీ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే జనరల్ గా మనకి ఏ పని చేస్తున్నా చెయ్యి ఆటోమేటిక్ గా మూవ్మెంట్ ఈవెన్ ఐ మీద, నోస్ మీద, మౌత్ ఇలా మన చేతులు మనకు తెలియకుండానే మనం హ్యాండ్ ని మనం రేస్ చేసుకో మనం ఎక్కువ ఇలా వాడుతూ ఉంటాం, ఫ్రీక్వెంట్లీ చేస్తాం కాబట్టి మనం దాని నుంచి కూడా చేతుల నుంచి కూడా ఈ జబ్బు మనకి లోపల ప్రవేశించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఫ్రీక్వెంట్లీ మనం వాష్ చేసుకోవాలి అని ఫార్మర్ ఈవెన్ మట్టి మనం వర్క్ చేస్తున్నా కానీ గుర్తు పెట్టుకుని చేసుకోవాలి. ఇది ఒక హ్యాబిచ్యుయేట్ చేసుకోవాలి, మన ఫార్మర్స్ ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్టు మెయింటెనెన్స్ సేఫ్ డిస్టెన్స్, సుమారుగా 6 అడుగుల దూరంలో ఉండి మనం జనరల్ గా మనం ఇప్పుడు కోతలు కోసేటప్పుడు ఈ వరి నాట్లు వేసేటప్పుడు పక్క పక్కనే ఉంటారు. సో సాధ్యమైనంత వరకు ఏంటంటే దాన్ని మనం వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేయడం అంటే మినిమం డిస్టెన్స్ ఇచ్చి ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వెనకాల ఒకళ్ళు 6 feet డిస్టెన్స్ లో నిలబడి ఈవెన్ కోతలకు వెళ్ళినా నాట్లకు వెళ్ళినా ఇంకే పని చేసినా గానీ సోషల్ డిస్టెన్స్ తో చేయమనాలి. అదే విధంగా మాటికి కన్ను, ముక్కు, నోరు వీటి మీద చేతులు వెళ్ళకోకుండా ఒకళ్ళు వెళ్ళదలుచుకున్న హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని నిజంగా ఏదైనా వాళ్ళకి ఏదో ఇచ్చింగ్ ఏమైనా అనిపించినా వాష్ చేసుకొని మాత్రమే హ్యాండ్ యూజ్ చేయాలని చెప్పండి. తర్వాత వచ్చి అది జనరల్ గా ఇది మన చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఏదైనా దగ్గు, తుమ్ములు ఏదైనా వచ్చినా జలుబు చేసినా కర్చీఫ్ అట్టు పెట్టుకొని ఈవెన్ చైల్డ్హుడ్ లో మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఇది నేర్చుకుంటాము. సో ఇప్పుడు ఇది అసలు మ్యాండేటరీ అయిపోయింది. కాబట్టి ఎవరికైనా దగ్గులు, తుమ్ములు ఇలాంటివి వచ్చినా కంపల్సరీగా హ్యాండ్ కర్చీఫ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉమ్ము వేయకూడదు. ఇలాంటివన్నీ మన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఏవి చెయ్యాలి, ఏవి చేయకూడదు ఆల్మోస్ట్ వీలుంటే మనం తెలుగు నేను ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి ఇది ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ వచ్చి కంపల్సరీగా అందరూ మాస్కులు ఏవని ఇంట్లో మనం ఒక చిన్న మన వరకు చిన్న ఇంట్లో మనం ఉన్నా గానీ మాస్క్ ధరించాలి. అదే విధంగా ఎవరైతే మనకి ఏదైనా కొంచెం ఇందాక చెప్పినట్టు కాఫ్, కొంచెం జ్వరంగా, జలుబుగా, ఏదైనా గాలి పీల్చుకోవటం ఇబ్బందిగా ఉంటే ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి. అంతేగాని మనకి తెలుసుగా సిటిజన్ టాబ్లెట్, ఒక పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్ వేసుకొని ఆ పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే ఒక 6 hours మనకి రిలీఫ్ వస్తుంది, మళ్ళీ మొదలవుతుంది. కాబట్టి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏమన్నా ఫార్మర్ అనుకుంటారు నేను చాలా హైజీనిక్ గా ఉన్నా, నేను హెల్త్ గా ఉంటాను, నేను రోజు మంచి ఆహారం తీసుకుంటా, నాకు రాదు. ఈ యొక్క కోవిడ్ ఏమైందంటే నాకా నీకా అన్నది లేదు, అందరికి ఇది కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్. కాబట్టి ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళ మనం దీన్ని ఫేస్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, రాదు అని మాత్రం అనుకోవద్దని చెప్పాలి. అదే విధంగా ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఒక సపరేట్ సంథింగ్ ఇంట్లో ఎవరికైనా వచ్చినా వాళ్ళకి సపరేట్ రూమ్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళ బాత్రూమ్ వాళ్ళవన్నీ సపరేట్ ఉండాలి. వాళ్ళకి సంబంధించిన థింగ్స్ ఏవి మనం వాళ్ళని ముట్టుకోకూడదు. ప్లస్ వాళ్ళ సర్ఫేస్ వాళ్ళు ఏది వాడినా కానీ వాటిని ముట్టుకోకూడదు. ఎవ్రీడే వాటిని క్లీన్ నీట్ అట్మాస్ఫియర్ కూడా క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి. సో ఫార్మర్స్ జనరల్ గా ఏంటంటే మనము పొలంలో పని చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత అందరూ కాళ్ళు కనుక్కోవడానికి కాదు, బట్ కంపల్సరీగా కొంచెం ఎవ్రీడే వాళ్ళు ఇంటిని కూడా వాళ్ళకి సాధ్యమైనంత వరకు మనకి డెటాల్ వీటితో కొంచెం క్లీన్ చేసుకొని వెంటిలేషన్ బాగా వచ్చేటట్టు చూసుకొని కొంచెం సచ్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే అంటే కోవిడ్ బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటాం మనం. యాక్చువల్లీ ఇది కేర్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు మేనేజ్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన పీపీటీ ఇది. సో ఇదే మనము ఈవెన్ ఫీల్డ్ లెవెల్ కూడా మనము ఫార్మర్స్ ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఈ సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం ఏం చెయ్యాలి, పబ్లిక్ గా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం నాకు ఏదైనా అనిపిస్తోంది అన్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా నేను ఇంట్లో వెళ్ళిపోయి నేను ఐసోలేట్ అయిపోవాలి. నేను అయిపోయి తర్వాత మెడికల్ డాక్టర్ మన ఇంట్లో వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని మనకున్నది ఏంటో డాక్టర్ చెప్పుకొని వాళ్ళతో చెప్పి మెడిసిన్ తీసుకొని ఇఫ్ ఆక్సిజన్ నెసెసిటీ ఉంటేనే మాత్రం హాస్పిటల్ జాయిన్ అవ్వటం అనుకోవాలి. కానీ జనరల్ గా ఐసోలేషన్ ఇంట్లో ఒక రూమ్ లో ఉండగలిగితే సరిపోతే మనం ఇంకా హాస్పిటల్ అక్కర్లేదు. ఏదైనా బ్రీదింగ్ గనక డిఫికల్టీ ఉంటే మాత్రం మనము హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవ్వాలి. దెన్ ఎక్కువగా పబ్లిక్ గా వెళ్ళటం చేయకూడదు. ఎక్కువగా ఊరికే పని ఉంటే ఏదైనా నెసెసిటీ అవసరం ఉంటేనే, లేకపోతే సాధ్యమైనంత వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకోవాలి.
ఇంకో ఇందాక అట్లీస్ట్ 20 సెకండ్స్ మనం ఏదైనా సబ్బు కడుక్కున్నప్పుడు ఏదైనా ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్ వాడినా సోప్ వాడినా కనీసం 20 సెకండ్ల పాటు మనం ఆ చెయ్యి నీట్ గా క్లీన్ గా వాష్ చేసుకోవాలి. అంతే ఊరికే కడుక్కోవటం అలా నా చెయ్యి నీట్ గా ఉంది అని అనుకోవద్దు. నీట్ గా కడుక్కోవాలని కూడా చెప్పండి. యాక్చువల్లీ సిమ్టమ్స్ ఎలా స్టార్ట్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, అవాయిడ్ టచింగ్ ద ఐస్ మౌత్. మనం ఏంటంటే ఏదైనా జనరల్ ఇప్పుడు పక్క వాళ్ళు తుమ్మారనుకోండి, మన చేతికి ఆ వైరస్ అంటుకుంటుంది. మనకి తెలియకుండా మన కళ్ళల్లో కానీ మన ముక్కు కానీ మన ఏదైనా ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు చేతితో కానీ మనం తీసుకున్నప్పుడు మనకి లోపలికి వచ్చేస్తుంది. అదే కాబట్టి వాళ్ళతో దూరంగా ఉండాలి. 2 వాళ్ళ పర్సనల్ థింగ్స్ ఏవైనా కొరకొరి కానీ వాళ్ళు తిన్న ప్లేట్లు కానీ వాళ్ళ బెడ్ కానీ మనం వాటిని యూజ్ చేయకూడదు. వాష్ ఆల్ ఈటింగ్ యూటిలైజ్ థరోలీ. మనం తినేవి ప్లేట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకసారి మనం వాష్ చేసుకున్నా మళ్ళీ తినే ముందు మళ్ళీ వాష్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఫేస్ మాస్క్ కంపల్సరీ వాడాలి. ఒకవేళ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళేటప్పుడు జనరల్ గా మనము ఆటోలోనో టాక్సీల్లోనో వెళ్తూ ఉంటాము. బట్ మన సాధ్యమైనంత వరకు అంబులెన్స్ ని చేసుకొని అంబులెన్స్ లో వెళ్ళాలని. ఎందుకంటే ఈవెన్ జనరల్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏంటంటే జనరల్ పబ్లిక్ కూడా వెళ్తారు. ఇది కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ కాబట్టి జనరల్ గా ఏదైనా మరీ ఇంత సిచ్యువేషన్ వస్తే మాత్రం అందరూ కంపల్సరీగా అంబులెన్స్ యూజ్ చేయాలి. అదే విధంగా పోస్ట్ కోవిడ్ వచ్చింది, మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి? జాగ్రత్తగా ఈట్ ఫ్రెష్ ఫుడ్. మనం ఫ్రీజర్ లో పెట్టుకునేవి, మనకు బయట దొరికేవి జంక్ ఫుడ్స్ లాంటివి కానీ బయటవి కాకుండా సాధ్యమైనంత అప్పటికప్పుడు కుక్డ్ ఫుడ్ అప్పటికప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని మనము ఫ్రెష్ ఈవెన్ వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ సలాడ్స్ కానీ ఈవెన్ మన రైస్ దాల్ ఏదైతే ఉందో అప్పటికప్పుడు కుక్ చేసుకుని తింటే అది మనం, ఎందుకంటే ఇది యాక్చువల్ గా ఈ వైరస్ కి మందు లేదు. మనం మన ఇమ్యూనిటీ ఎంత పవర్ పెంచుకుంటే, ఇమ్యూనిటీ అంటే ప్రత్యేకించి దానికే మెడిసిన్ ఉంటుంది. మనం మంచి గాలి పీల్చుకోవాలి, మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి, మంచి డ్రింకింగ్ వాటర్ మంచిగా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది. సో డ్రింకింగ్ ఎనఫ్ వాటర్ మనం జనరల్ గా తాగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువగా వాటర్ తాగుతూ ఉంటే ఏంటంటే ఈ సలైవా వల్ల ఏంటంటే మనం అది మన ముక్కు నోరు ద్వారా లంగ్ లోకి చేరుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మన స్టమక్ లోకి వెళ్ళిపోతుందో అది వైరస్ అక్కడ బతకదు. సో సాధ్యమైనంత వరకు మనం ఎక్కువ డ్రింకింగ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఈట్ లెస్ ఫుడ్ విత్ ఫ్యాట్ అండ్ ఆయిల్. ఎక్కువ మన జంక్ ఫుడ్స్ కానీ డీప్ ఫ్యాట్ ఫ్రై, మామూలుగా ఆయిల్ ఫ్రైడ్ ఎక్కువ ఉన్నది. ఎందుకంటే హెవీ తీసుకుంటే ఏంటంటే ఒకవేళ ఇండైజెషన్ అయితే చాలా ఇబ్బంది పడతాము. సో సాధ్యమైనంత మన ఐసోలేషన్ అయ్యి మన కోవిడ్ తగ్గి ఒక 14 days 80% ఇటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి. అలాగే లెస్ సాల్ట్ అండ్ షుగర్, అవాయిడ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్స్ అందరినీ మనం అవాయిడ్ చేయాలి. ఇదే విధంగా పోస్ట్ కోవిడ్ అంటే కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఎలా తీసుకుంటా అదే విధంగా కొన్ని ప్రికాషన్స్. వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆఫెన్ విత్ సోప్ అండ్ వాటర్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 20 seconds. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కంపల్సరీగా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి, శానిటైజర్ వాడాలి. మనం ఎక్కువగా కన్ను ముక్కు నోరు ఒకవేళ టచ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నా ఉంటే వాళ్ళు కొంచెం దాన్ని జనరల్ గా దాన్ని సైకలాజికల్ గా దాన్ని తగ్గించుకోవాలి. అదే విధంగా ఏమన్నా క్లోజ్ కాంటాక్ట్ విత్ పీపుల్ హూ ఆర్ సిక్. మనం ఎవరైనా సిక్ లో ఉన్నారనుకో యాక్చువల్లీ అవసరమైతే ఫోన్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోన్ లో మాట్లాడుకోండి. తర్వాత ఈ ఫార్మర్స్, లైఫ్ స్టాక్ ఓనర్స్ వీళ్ళందరికీ ఈ కింద అబౌవ్ అవేర్నెస్ మెటీరియల్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫర్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అని ఇది నేను మీకు అందరికి యాక్చువల్లీ పీపీటీ గ్రూపులో అందరికి ఫార్వర్డ్ చేశాను. బట్ అగైన్ నేను ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. మీకు ఏదైనా అది ఆ మేనేజ్ గా ఇచ్చిన వెబ్సైట్ మీద మీరు లింక్ కాపీ చేసుకుంటే మీకు ఈ సంబంధించిన మెటీరియల్ అంతా వస్తుంది. సో మీరు ఇది మీ లోకల్ మీ ఫార్మర్ మీరు ఎడ్యుకేట్ చేసేటప్పుడు ఈ మెటీరియల్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మనం ఈరోజు ఇది ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నందుకు ఈ ఫార్మర్స్ కి ఎడ్యుకేట్ చేయమని. కాబట్టి నా వంతుగా నేను యాక్చువల్ గా మనకి 30 members జాయిన్ అయ్యారు. సో మీరందరూ కూడా దీన్నే ఈ పీపీటీనే పబ్లిక్ కి మీరు యూజ్ చేసుకొని సాధ్యమైతే తెలుగులో ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. మీరు ఫార్మల్ లెవెల్ లోకల్ లెవెల్ మీరు ఎడ్యుకేట్ చేస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ.
కావ్య వచ్చావమ్మా లైన్ లోకి? ఓకే సార్. సార్ మీకు నేను ఒకటి పంపించాను. యాక్చువల్లీ అది మేనేజ్ వాళ్ళు మెసేజ్ ఎస్సీఏబిసి పార్టిసిపెంట్స్ కి మని చెప్పారు సార్. సో కంక్లూజన్ మీరు ఆ మెసేజ్ మా అందరికి ఆ వాల్యుబుల్ మెసేజ్ అందించాలని కోరుకుంటున్నా సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Bhujangra sir, ma'am, Priyanka ma'am, I explained our PPT ma'am. If possible, I developed in Telugu ma'am. I will take 2-3 days time ma'am. Then our sir will explain conclusion ma'am. I think Tripura madam is telling something. No, Bhujangra sir. Okay sir. It looks like Mr. Bhujangra left. I'll just call him. Yeah. Okay. Ma'am, Priyanka ma'am, you want to explain anything, na? నరహరి, మీరు ఎవరైనా మాట్లాడతారా? పృథ్వీ, కావ్య, బాలకృష్ణ, నరహరి, మీరు మాట్లాడచ్చు కదా, మీరు మష్రూమ్ కల్టివేషన్ చేస్తున్నారు కదా. వెంకటేశ్వర్లు, సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. జస్ట్ అది నాకు ఏదో కరెంట్ పోయింది, అందుకలా డిస్కనెక్ట్ అయింది. హలో, ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్. నా పీపీటీ అయిపోయింది. వినపడుతుంది సార్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు సరే, ఇప్పుడు మనందరూ ఇప్పుడు రమాదేవి మేడం, త్రిపురమ్మ మేడం, అట్లానే ప్రియాంక మేడం, అందులో మన మంచి సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రినర్స్ అందరూ కూడా మన ఈ కోవిడ్ సందర్భంగా ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, మీరు కూడా మంచి ప్రజెంటేషన్ తోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. బాగుంది నిజంగా. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే ఇది చాలా క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాం మనం. అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ వేవ్ ఏదో విధంగా మనం దాటేసాము, సెకండ్ వేవ్ కొంచెం ఉధృతంగానే వచ్చింది. దానివల్ల ఒకప్పుడు విలేజెస్ లో అసలు లాస్ట్ ఇయర్ టౌన్ వదిలేసి విలేజెస్ కి వెళ్ళి విలేజ్ లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా. కానీ ఇప్పుడు విలేజ్ లో కూడా చాలా పరిస్థితి కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది, కొంచెం దారుణంగానే ఉంది అక్కడ పరిస్థితి. ఒకటేమో రైతులు కూడా దీనికి ఏమి ఎక్సెప్షన్ లేకుండా అందరూ కూడా బాధితులుగా అవుతున్నారు. కాబట్టి ముందు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళకి ముందు కొంచెం మనం భరోసా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి, వాళ్ళకి కావాల్సిన మెడికల్ విధంగా ఏదన్నా మనకు తెలిసింది చెప్పటం, తర్వాత వాళ్ళకి కొంచెం మెంటల్ గా సపోర్ట్ చేయటం, అది ఒక ముఖ్యమైన విషయం. అయితే రెండోది అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్. సరే, కొంతమంది ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ, మిగతా వాళ్ళని ఎఫెక్ట్ కాని వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మరి అగ్రికల్చర్ ఆపరేషన్స్ ని చేయాల్సిన పరిస్థితి ఈ రోజుల్లో. కాబట్టి ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది కూడా ఒకటి ముఖ్యం. జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా అది ఈ రోజున మనం అవాయిడ్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంది. కాబట్టి ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి జాగ్రత్తలు అన్ని తీసుకుంటూ వస్తే ఏం చేయాలనేది వాళ్ళకు కూడా ముందు ఒక అవగాహన కూడా కార్యక్రమం ఉండాలి. ఒకవేళ జరిగితే వస్తే ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు అది కూడా మనం ఈ ప్రజెంటేషన్ లో ఉంది. సరే, సో మాస్క్, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, శానిటైజర్, సోప్ వాటర్, ఇవన్నీ కూడా మనం రకరకాల మీడియా ద్వారా మనం అందరం వింటానే ఉన్నాం. కానీ రైతుకి ఇవి కొంచెం ప్రాక్టికల్ గా అబ్జర్వ్ చేయటం కష్టం. ఒకటి ఇళ్లలో కూడా కష్టమే, లేకపోతే ఫీల్డ్ లో కూడా కష్టమే. అయినా సరే ఇది మనసులో పెట్టుకొని కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండి, సరే వచ్చిన వాళ్ళని మళ్ళీ వెంటనే జాగ్రత్తగా వాళ్ళని మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళని కూడా మనమే చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇందాక మన నెల్లూరు నుంచి అమ్మాయి, మన మిల్క్ అమ్మాయి కూడా అన్నది కదా, మా వర్కర్స్ కూడా చాలా రావట్లేదు అసలు, వచ్చినా కానీ ఇది చెప్పుడు. సో మన వర్కర్స్ దగ్గర మనం చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత, గైడ్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఒక పక్కన అది ఉంది. మన కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలి, మన వర్కర్స్ ను చూసుకోవాలి, మన తర్వాత మన వ్యవసాయాన్ని చూసుకోవాలి. ఇన్ని బాధ్యతలు ఇప్పుడు
మన గ్రామీణలో ఉన్నటువంటి రైతుల మీద ఉన్నాయి. తర్వాత సపోర్ట్ మెకానిజం కూడా సపోజ్ మనకి అక్కడ హెల్త్ వర్కర్స్ కానీ లేకపోతే పిహెచ్సిలు విలేజ్ లెవెల్లో ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి అక్కడ మనకు ఉండేది ఏంటంటే మా అయితే ఆర్ఎంపీలు ఉంటారు, లేదంటే మెడికల్ షాపులు. అది మెడికల్ షాప్ లో కూడా ఇంకొంచెం పెద్ద పెద్ద ఊళ్ళలో తప్పితే మెడికల్ షాపులు కూడా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక ప్రోటోకాల్ కూడా ఇచ్చింది. ఏంటంటే మనం ఏదన్నా ఇప్పుడు ఆ కంగారు పడకుండా మనం ఎక్కడికి పోవాలి, డాక్టర్ ఏం వాడాలి అనేది కంగారు పడకుండా ఫస్ట్ గా అసలు ఇమ్మీడియట్ గా మనకి ఓకే కాదు వచ్చింది అని నిర్ధారించి, ఇప్పుడు టెస్టింగ్ కూడా అనేది కూడా ఇప్పుడు కంపల్సరీ కాదు. ఎందుకంటే ఒక టెస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళడానికి కూడా ఇప్పుడు దాదాపు 3 రోజులు పడుతుంది. ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ అయితే 3 రోజులు పడుతుంది. లేదంటారా ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా తెలుస్తుంది, కానీ అది ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఇది మండలంలోనో లేకపోతే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ లోనో ఉంటుంది. సో వాటమ్మటే ఊరికే వాటి గురించి మనం శ్రమ డబ్బులు వృధా చేసుకొని తిరగటం, తర్వాత అనవసరంగా వాటి తిరగటానికి మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళకి అంటించడం ఒకటి. తర్వాత ఏమో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం అక్కడికి పోయి రావడానికి కూడా మనం ఎంతో ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది. అసలే ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగాలేనప్పుడు తిరిగి ఇట్లా బస్సుల్లోను వాటిలోను తిరిగి అందులో ఎండాకాలంలో తిరగడం మంచిది కాదు. అసలు ఈ రోజున టెస్టింగ్ అనేది అవసరం లేదనేది ఆల్మోస్ట్ ఏ సిమ్టమ్ అయినా సరే ముందు జలుబు, దగ్గు, ఫీవరు లేకపోతే కాపు ఏదో వచ్చినా సరే ముందు కోవిడ్ అనేదే అనుకొని మనం ట్రీట్మెంట్ ప్రారంభించను. అది కూడా పెద్ద ట్రీట్మెంట్ కూడా ఈ రోజుల్లో పెద్ద ఏదో కాంప్లికేటెడ్ ట్రీట్మెంట్ ఏం కాదు. ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా సింపుల్ ట్రీట్మెంట్. మందులన్నీ కూడా మనకి దగ్గరలో మన చిన్న పల్లెటూరులో కూడా ఉండే మందుల షాప్ లో కూడా దొరుకుతాయి. అదేంటంటే డాక్సిసైక్లిన్ అనేది 100 mg అనేది రోజుకు 2 వేసుకోమంటున్నారు. అదేంటంటే యాంటీబయాటిక్. ఇదే మామూలుగా జలుబు జ్వరం వచ్చినప్పుడు వేసుకునే యాంటీబయాటిక్. ఇదే రోజుకు 2 క్యాప్సిల్స్, ఉదయం ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి, డాక్సిసైక్లిన్ ఒకటి. తర్వాత సెట్రిజిన్ అనేది రోజు, అది కూడా ఉదయం సాయంత్రం 5 mg గ్రామ్స్ అనేది వస్తుంది. ఇది జ్వరం ఉంటే మాత్రం డోలో కానీ పారాసిటమాల్ అంటాం 650 mg అంటాం. అది ఈ మూడు మందులు వేసుకుంటే దాదాపు 3-4 రోజుల్లో మామూలు మనిషి అవుతారు. ఒకవేళ అవ్వని పక్షంలో ఒక 4-5 రోజుల తర్వాత కూడా ఇంకా ఉందనుకుంటే అప్పుడు కొంచెం దాని గురించి ఏం చేయాలనేది జాగ్రత్తగా ఫోన్లో కూడా, అది కూడా మనం ఎక్కడ ఇప్పుడు ఏదో వెళ్ళి చేయటం కాకుండా ఈ మనం ఫోన్లో మాట్లాడించడం ఇట్లాంటివి మనం అగ్రిప్రెన్యూర్స్ కానీ కొంచెం ఫోను తెలిసిన వాళ్ళు, స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు, కొంచెం కనెక్షన్ సరిగ్గా ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళతోటి మనం సలహా తీసుకొని దగ్గర వాళ్ళు వచ్చి దగ్గరగా రాకపోయినా కూడా వాళ్ళతో ఫోన్లో మాట్లాడి ఇట్లా ఉంది పరిస్థితి, ఏం చేయమంటారంటే వాళ్ళు వేరే డాక్టర్ తోటి మీ సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ చెప్తే మంచి డాక్టర్ తోటి వాళ్ళు మాట్లాడే ఫీజు కూడా ఆన్లైన్ లో పే చేయొచ్చు. 200-300 రూపాయలు, మా అయితే 300 రూపాయలు ఎంతో ఉంటుంది. మనం అక్కడికి వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రానివ్వట్లేదు ఒకటి, అక్కడికి వెళ్ళి రావటం కూడా చాలా శ్రమ అండ్ ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయం. కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం ఫోన్ ద్వారానే కన్సల్టేషన్ కూడా తీసుకోవాలి. అది కూడా సెకండ్ లెవెల్ కన్సల్టేషన్ కూడా ఏంటంటే మనం దానికి కూడా మందు ఇచ్చారు. ఈ మన ప్రెడ్నిజాల్ అని చెప్పేసి అది దాదాపు 8 mg కానీ 16 mg కానీ, అది స్టెరాయిడ్ అంటారు. ఆ స్టెరాయిడ్ మందు వాడితే సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇది. దానికి కూడా దాదాపు ట్రీట్మెంట్ ఆ ట్రీట్మెంట్ తోటి దాదాపుగా తగ్గుతుంది. ఈ రెండు అంటే మనకి మెయిన్ ఆక్సిమీటర్ లెవెల్స్ అనేది మనందరం చెప్తానే ఉంటారు. 95 అబోవ్ అనేది ఆ చేతికి పెట్టుకొని చూసుకునేది. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ 95 మించి ఎప్పుడు ఉండాలి, 94-95 మించి. 95లో పడితే మాత్రం ఈ మెథైల్ ప్రెడ్నిజాల్ అంటే మెడ్రాల్ అనే మందు అది వేసుకోమని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో 90 కన్నా ఇంకా తక్కువకి వస్తే మాత్రం అప్పుడు కంపల్సరీగా మనం డాక్టర్ కాదు, హాస్పిటల్లో దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్లోనో లేకపోతే ప్రభుత్వ ఐసోలేషన్ సెంటర్ కానీ ప్రభుత్వ కేంద్రాల్లో కూడా చేరొచ్చు. ఒకవేళ ఇంట్లో ఐసోలేషన్ లో మనం సపరేట్ గా ఉండటం కుదరదు అనుకుంటే అప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని సంస్థలు మనం స్టార్ట్ చేసినటువంటి సెంటర్స్ లో కూడా మనం సపరేట్ గా వెళ్ళి ఉండటం మంచిది. ఎందుకంటే పల్లెటూళ్ళలో ఐసోలేషన్, ఇంట్లో రూమ్ లో ఉండండి, ఒకే బాత్రూమ్ వాడుకోండి అనేది ఇది నిజంగా జరిగే పనులు కాదు. కాబట్టి మనకు వచ్చింది అనుకుంటే ఇమీడియట్ గా అదే రోజున ఒక సపరేట్ గా వెళ్ళి ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ అని మనం ఇప్పుడు దాదాపు విలేజ్ లోనో లేకపోతే 2-3 విలేజ్ ఒకటి పెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి ఉండటం ఉత్తమమైన మార్గం. సో ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతూ ఉంటే దాదాపు మనకై మనం బయటపడటమే కాకుండా ఇంట్లో వాళ్ళని రక్షించిన వాళ్ళు అవుతాం. అంతేకాకుండా మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఇది స్ప్రెడ్ కాకుండా చూసిన వాళ్ళు అవుతాం. కాబట్టి ఇట్లాంటి ముఖ్యమైన విషయాలు ఇది అందరికీ చేరేట్టుగా, ఇది ఎందుకంటే రైతుల దాకా చేరటం అనేది కష్టం. కాబట్టి ఈ విషయాలు అందరికి తెలిసేట్టు చెప్తే వాళ్ళకి కూడా ధైర్యం ఉంటుంది. ఏదైనా కంగారు పడకుండా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి అనే కంగారు లేకుండా కూడా
వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళు బయటపలుగుతారు, కుటుంబాన్ని రక్షించగలుగుతారు, అలానే సమాజాన్ని కూడా రక్షించగలుగుతారు. ఇది ఒక విషయం. అయితే రెండో విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని మనం అవకాశంగా ఎట్లా మార్చుకోవాలనేది. దీనికి ఇప్పుడు మనకు తెలిసి ఇందాక మనం అడిగినప్పుడు మ్యాంగో రేట్ లేదు, దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలంటే ఇప్పుడు అనుకొని కాదు, అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ టైంకో లేకపోతే ఇంకోసారికి ఈ సిచ్యువేషన్ మనం ఫ్యూచర్ లో మనం ఏ విధంగా దాన్ని ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా మలుచుకోవచ్చు, ఆపర్చునిటీకి ఎలా మలుచుకోవచ్చు అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, మ్యాంగో ప్రాసెసింగ్ కానీ, లేకపోతే వెజిటబుల్ డ్రై, ఇప్పుడు డిహైడ్రేషన్ అనేది కొత్త టెక్నిక్ వచ్చింది. వెజిటబుల్స్ పాడు కాకుండా డిహైడ్రేషన్ చేసుకోవటం, మ్యాంగో ప్రాసెసింగ్, డిహైడ్రేషన్, ఇప్పుడు చిల్లీస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా, సపోజ్ ఈవెన్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ కూడా దొరకని ఉందంటే అలాంటి ఏదైనా పౌడర్ రూపంలో మార్చుకొని చేసుకోవటం, ఇట్లాంటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా స్కీమ్ వచ్చింది, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ అని తెలంగాణ కూడా, ఆంధ్రాలో కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు. వీళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తే మనకి చిన్న చిన్న పెట్టుబడితోటి ₹1,00,000 2,00,000 పెట్టుబడితో కూడా మనం చేయొచ్చు. గవర్నమెంట్ కూడా సబ్సిడీ రూపంలో కూడా ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తా ఉంది. మనం అలీప్ ద్వారా కూడా మనం తెలంగాణ 4 జిల్లాల్లో కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఈ ఉన్న సిచ్యువేషన్ నుంచి మనం ఇంకా దాదాపు చూస్తే 2-3 నెలలు ఇదే సిచ్యువేషన్ కంటిన్యూ అయ్యేట్టుగా ఉంది. కాబట్టి మనం దానికి ప్రిపేర్ అవుతూ వ్యవసాయం దెబ్బతినకుండా చూసుకోవటం, దీనిలో ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ను వాడుకోవటం, హెల్త్ కండిషన్ జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటాం. ఇదిలో మన సంఘ సేవగా మన అగ్రిప్రెనర్స్ ఉంది. అందరూ అలానే రమాదేవి మేడం కూడా అన్నారు, మన సొసైటీ నుంచి కూడా మనం కావాలంటే ఏదన్నా సపోర్ట్ కూడా చేస్తానన్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఉపయోగించుకుంటూ మనం ఈ క్రైసిస్ నుంచి బయటపడాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. మేనేజ్ వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం ఆర్గనైజ్ చేయటం ఎంతో సంతోషదాయకంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇప్పుడు భుజంగరావు సార్ ఇచ్చిన మెసేజ్ యాక్చువల్లీ మేనేజ్ వాళ్ళు ఇచ్చారండి. నేను ఆల్రెడీ మీకు అందరికి పంపించా. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అవగానే నేను ప్రెజెంట్ చేసిన పీపీటీ ప్లస్ సార్ చెప్పిన మెసేజ్ అవి మనం గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఫార్ ఈచ్ ఫార్మర్ కి మనం డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ మనం దాన్ని ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. సో అది మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన మెటీరియల్. నేను ఐ విల్ సెండ్ అగైన్, మళ్ళీ మా అందరికి పంపిస్తా గ్రూప్ ద్వారా. సో మేడం త్రిపురాంబ మేడం, సో ఈ రోజు బాగా జరిగిందని అనుకుంటున్నా మేడం. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం నేను ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్. పిల్లలందరూ కూడా నేను యాక్చువల్లీ కొంతమందికి మెసేజ్లు పెట్టారండి, వాళ్ళు కొన్ని వేరే సిచ్యువేషన్ వల్ల జాయిన్ అవ్వలేదని అన్నారు మేడం. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి 35 మెంబర్స్ ప్రెజెంట్ అయ్యారండి ఈరోజు. సో ఒక్కసారి వీడియో ఉన్న వాళ్ళ వరకు వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే ఒక ఫోటో తీసుకుందాము అందరూ. Adi, this program was announced in a very short term. Though manage gave us a call, we could pull few people, Priyanka, not many. Definitely we'll take it forward, and our participants will be working hard in the places around them. We assure you full cooperation, and we'll see that our farmer community is taken care and well prevented from the pandemic. Thank you so much. ఓకే, అశోక్ రెడ్డి గారు, నవీన్, రాజేష్ గారు అందరూ ఒకసారి పిక్చర్ ఆన్ చేసుకుంటే ఒక ఫోటో తీసుకుందాం మనం. బాలకృష్ణ, వెంకటేశ్వర్లు, కావ్య. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్. ఇంకోటి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరందరూ మేడం త్రిపురమ్మ మేడం చెప్పే షార్ట్ పీరియడ్ లో నవీన్ గారు, రాజేష్ గారు, అశోక్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాను షార్ట్ పీరియడ్. బట్ మీరందరూ గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు యాక్చువల్లీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయగలరన్న ఉద్దేశం, ధైర్యంతోనే నేను సెలెక్టెడ్ గా ఉన్నాను. సో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మనం ప్రీ ప్లాన్ తో పెట్టుకుందాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ బట్టి ఏంటంటే మీరు మీ ఫీల్డ్ లెవెల్లో మీ అవకాశం ఉన్న దాన్ని బట్టి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఒక 2-3 విలేజెస్ అన్న అడాప్ట్ చేసుకొని కనీసం 50 to 100 ఫార్మర్స్ ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. బిహాఫ్ ఆఫ్ సిఈడి ఏసీఏబిసి ట్రైనింగ్ సెంటర్ తరఫున. సో ప్రియాంక మ్యామ్, వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ మ్యామ్. టుడే యాక్చువల్లీ సండే, బట్ యు హావ్ participated in this program. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. త్రిపురమ్మ మేడం, భుజంగరావు సార్, రమాదేవి మేడం, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఏసీఏబిసి పార్టిసిపెంట్ తరఫున, సిఈడి ఏసీఏబిసి ట్రైనింగ్ సెంటర్ తరఫున థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికి.
Thank you. Thank you, madam. Madam, yes, madam, please share the state level advisories with all the participants. Sure, madam. That material, yeah, from ICR. Sure. And if it will be converted to Telugu also, it will be helpful for Yes, madam. presentation. From our side, if it is converted, definitely I'll share with you. Okay, ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you and అందరికి